الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات صرف 15-20 منٹ کا ٹائم ملا ہے، وقت کی قلت ہے، اس لیے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اتنے ہی وقت میں اپنی بات آپ تک رکھ کر آپ کی دعاؤں سے دامن بھر کے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا. آئے ہم سارے لوگ مل کر مؤدب اور مہذب انداز میں گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر سارے علماء کرام قابل قدر ہیں. کبھی سارے لوگوں کے بارے میں بولوں وقت قلت ہے. ہمارے جتنے بھی اسٹیج پر علماء کرام ہیں ہماری جماعت کے سب ایک سے ایک آفتاب و مہتاب تشریف فرما ہے. حضرات سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے پوسٹر میں پڑھا ہے کہ یہ فاتحہ برائے ایصال ثواب الحاج رمضان علی صاحب رحم اللہ مولا کی طرف منسوب کرتے ہوئے آج کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. میری ملاقات ان سے بار بار کی تھی، افسوس آج ہمارے بیچ وہ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت ہی رفیق القلب، نیک سیرت، علماء نواز، بڑے اچھے اور دین سے کافی الفت اور محبت رکھنے والی شخصیت کا نام حضرت الحاج رمضان علی علیہ رحمہ جو آج دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات یہ غوث پاک کی مجلس ہے. وقت کے بارے میں بتا ہی دیا ہوں. انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ سے بیان کر کے آپ کی دعا لے کر رخصت ہونے کی کوشش کروں گا. خدا کا فضل ہے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. بے شک خدا کا فضل ہے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. بے شک ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بے شک ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. بے شک ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. بے شک رسول اللہ کا دشمن ہے دشمن غوث اعظم کا. بے شک رسول اللہ کا دشمن ہے دشمن غوث اعظم کا. رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازہ کو. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازہ کو. تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. اور عقیدت کا شعر سن لیجیے. لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا. لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا اسیر قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومن جعلہ ومولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں کے تاجدار ہیں، سید الاولیاء ہیں، مادر ذات ولی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں وہیں سے ولی منتخب کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا. پہلے ولی کے بارے میں آپ سماعت کر رہے ہیں. ولی کہتے کسے ہیں؟ مختصر میں بتاتا ہوں. ولی آپ نے دیکھا ہوگا کہاں آپ نکاح کی مجلس میں جب گئے ہوں گے تو نکاح کی مجلس میں جیسے دولہا تیار ہو کر نکاح قبول کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو قاضی صاحب وہاں ولی کی تلاش کرتے ہیں. کہتے ہیں دولہا کا ولی کون؟
वहाँ पर सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं, कोई वली बनने का दावा नहीं करता है, पूरे कुंबे के लोग बैठे होते हैं, एक से एक लोग बैठे, भाई भी बैठा हुआ है, उसी जगह पर चचा भी बैठे हैं, खालू भी बैठे हैं, मामू भी बैठे हैं, दूल्हा के सारे बैठे हैं, मगर कोई वली बनने का दावा पेश नहीं करता। वहाँ वली की तलाश हो रही है, इजाज़त मिले तो निकाह पढ़ाऊं। काफी ढूंढने के बाद पूरे मजमा से एक 80 साल का बूढ़ा आदमी सर उठाता है और वो दावा पेश करता है कि मैं इस नौजवान का वली हूँ, इजाजत देता हूँ, इनका निकाह पढ़ा दीजिए। लोग सोचने पे मजबूर, सारे नौजवान, पूरे कुंबे, सारे रिश्तेदार मौजूद, लेकिन इस दूल्हा का इस पूरे मजमा में इतने बड़ी आबादी में, इतने कसीर लोगों में कोई वली का दावा नहीं पेश किया। लेकिन ये बूढ़ा 80 साल का क्यों अपने आप को कहा कि मैं इसका वली हूँ? पता करने पर मालूम ये पड़ा इस पूरे मजमा में इस दूल्हा का रिश्ता के एतबार से सबसे ज्यादा करीब यही बूढ़ा है। मालूम ये हुआ कुर्बत के एतबार से रिश्ता में जो सबसे करीब हो उसी को वली बनने का हक होता है, उसी को वली कहते हैं। आज आपने निकाह की मजलिस में एक बूढ़ा आदमी को देखा वली बनते हुए। कल आप जनाजा गाह में जब जाइएगा, मैयत रखी हुई है, इमाम साहब आगे बढ़ेंगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, पीछे मुड़ कर कहेंगे इसका वली कौन है? वहाँ भी वली की तलाश होती है। जब वहाँ वली की तलाश होती है, मरने वाले के सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, मगर कोई वली बनने का दावा नहीं करता है। 25 साल का नौजवान वहाँ आगे बढ़ता है और कहता है कि नमाज जनाजा पढ़ाइए, इस मैयत का वली मैं हूँ। मालूम ये हुआ कि सारे लोग मौजूद हैं, मगर 25 साल का लड़का वली बनने का दावा क्यों करता है? पता ये चला कि ये मरने वाला जो मरा है ये इसका बेटा है। वली बनने का हक बेटा को होता है। यही बेटा जब बूढ़ा बन करके गया था, निकाह की मजलिस में वली की तलाश हुई थी, तो यही बाप जो आज इसकी मैयत आई है ये वहाँ वली बना था, और आज जब इसकी मैयत यहाँ आई है तो यही नौजवान बेटा आज इसका यहाँ वली बना। मालूम ये हुआ कि रिश्तों में जो सबसे ज्यादा करीब हो, निहायत करीब, बिल्कुल करीब और करीब, उसी को वली बनने का हक होता है और उसी को वली कहते हैं। आइए मैं बताऊं, सरकारे गौसे पाक वली नहीं, सारे वलियों के सरदार, सारे वलियों को विलायत मिली है दुनिया में आने के बाद। कोई 12 साल, कोई 18 साल, कोई 25 साल चिल्ला कशी किया, रात दिन इबादत और रियाजत किया, फजल इलाही उन पर हुई, अल्लाह ने उन्हें विलायत की मंजिल अदा कर दिया। लेकिन गौसे पाक दुनिया में नहीं आए हैं, फिर भी वली बन करके हैं। माँ के शिकम में है, फिर भी वली बन करके हैं। माँ के आकाश में है, फिर भी वली बन करके हैं। शीरखानी का दौर है, फिर भी वली बन करके हैं। आपको मालूम होगा गौसे पाक इबादत और रियाजत के बल पर नहीं, दुनिया में आने की वजह से नहीं, बल्कि परवरदिगारे आलम ने वहीं से उन्हें वली मुंतखब करके दुनिया में मौजूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे गौसे पाक का बचपना है, मगर आप वली बनकर हैं। आपको मालूम होगा वो वाक़या, तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त की किल्लत आमदीर है। कहते हैं कि एक ज़ईफ़ा, उसका बेटा सख्त बीमार हो गया। देख करके बेटे को बहुत मायूस शिकस्त दिल बैठी हुई थी। लोगों ने कहा कि ये बूढ़ी, अरे क्यों रो रही हो, परेशान हो? सामने में खानकाह है, चले जाओ इस खानकाह में। एक बुजुर्ग साहब हैं, एक अल्लाह वाले हैं, वो दम कर देते हैं, दुआ कर देते हैं, बीमार अच्छा हो जाता है, चले जाओ वहाँ। कहते हैं कि वो ज़ईफ़ा सुनते ही जान में जान आई, खानकाह में चली गई और खानकाही बाबा से कहा कि हुजूर ये मेरा बेटा मरने जा रहा है, मरने के करीब है, दुआ फरमा दीजिए कि अच्छा हो जाए। उसने इत्तफाक बेटा मर गया, उसका रूह उसकी निकल गई, लाश लेकर बाहर आई और उन्हें धोने लगी, काफी चीखो पुकार कर रही है। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का बचपना है, 4 साल की उम्र में आपका गुजर हो रहा है। देखा वो बूढ़ी उस बच्चे को गोद में लिए हुए
खूब फूट फूट कर रो रही है, आंसू बहा रही है। गौ से पाक पहुंचे, बचपना आपका है, आपने फरमाया ओ बूढ़ी ओ माई क्यों रो रही है? कहा मैं नहीं रोऊं तो कौन रोएगी, हमारा ये बेटा है, अभी अभी ये मर गया है, कुछ दिन पहले मेरा शौहर मर गया था, उसकी एक निशानी ये बेटा था, आज वो भी दुनिया से चला गया, हमसे ज्यादा मुसीबत ज़्यादा और कौन हो सकती है, मैं न रोऊं तो कौन रोएगा। हज़रत गौसे पाक 4 साल की उम्र में, बचपना आपका है, देखा उसे रोते हुए, करीब में आए, कहा देखे तेरा बेटा कहाँ मरा है। जैसे ही आंचल हटाई, गौसे पाक 4 साल की उम्र में उस बच्चे को देखा, जैसे ही देखा क्या कहा गौसे पाक जाने मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ए औरत तुम तो झूठ बोल रही है, तुम तो गलत कह रही है, कौन कहता है तेरा बेटा मर गया है? अरे देख देख तेरा बेटा तो मुस्कुरा रहा है, तेरा बेटा तो जिंदा है। इतना कहना था, उसने कपड़ा हटाई, देखा कि बाकी बच्चा जिंदा उमक रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। मुर्दा आदमी को देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं, लेकिन मरने के बाद जो जिंदा हो जाता है उसको देखने के लिए इलाका दौड़ पड़ता है, पूरा मोहल्ला दौड़ पड़ता, भीड़ लग गई। और जब भीड़ लगे क्या हुआ तो मेरा बेटा मर गया था, अभी ये जिंदा हो गया है। लोगों की लाइन लग गई, काफी भीड़ लग गई। खानकाही बाबा अपने खानकाह से देख रहे थे, कहा बहुत ज्यादा भीड़ वहां लग रही है। वो आए, और जब आए तो कहा क्या हुआ? कहा जो बच्चा मर गया था आपके सामने में, वो बच्चा जिंदा हो गया। खानकाही बाबा ने देखा बच्चे को, कहा मर गया था, ये जिंदा कैसे हुआ? निगाह उठा के देखा, कहते हैं कि वली ला वली मिशन आशा। जैसे ही निगाह उठा के देखा, गौसे पाक को नजर पड़ा, कहा यही बच्चे का काम है। कहा लड़का तू मर्जी इलाही में दखल देता है, मर्जी मौला में तू दखल देता है, ये बच्चा मर गया था, इस मुर्दे को तूने मसलहत इलाही की मारा, तो फिर इस मुर्दा को जिंदा क्यों किया? तो हज़रत गौसे पाक बचपने के आलम में कहते हैं, ओ खानकाही बाबा, सताए हुए को बार बार नहीं सताया जाता। कल ही तो इसका शौहर मर गया था, कुछ ही दिन के बाद उस शौहर की निशानी ये बेटा ये भी मर गया। बार बार सताए हुए को कहीं सताया जाता है। कितना कहना था कि वो खानकाही बाबा अंदर गए, ये इतनी बड़ी हिम्मत इसकी कि जबान लगाता है, डंडा लिया, अब गौसे पाक के 4 साल की उम्र में दौड़ाना शुरू कर दिया। भागे जा रहे हैं गौसे पाक, और ये बाबा डंडा लेके दौड़ाते चले जाए, ठहरो तुम जबान लगाता है, ठहरो। गौसे पाक भागे जा रहे, सामने कब्रिस्तान आया। जैसे ही कब्रिस्तान होके गौसे पाक चले जा रहे थे, अब वो बाबा डंडा लिए दौड़ा रहे हैं। आवाज दिया कब्रिस्तान के मुर्दों, अरे कब तक सोए रहोगे, उठो। अरे ये खानकाही बाबा डंडा लेके दौड़ा रहे हैं, आओ उनसे तुम लोग बचा लो। इतना कहना था, सारे कब्रिस्तान से मुर्दे निकलना शुरू हो गए, और तमाम मुर्दे निकल के सब खड़े हो गए। कहो खानकाही बाबा, अरे डंडा किसे दिखला रहे हो, ठहरो। जैसे ही बाबा ने देखा कि तमाम मुर्दे खड़े नजर आ रहे हैं, उनके बचाने के लिए डंडा नीचे किया और कहा लड़का जाओ, अब मैं पहचाना कि तुम कौन हो। तू तो सरदारी औलिया बन करके दुनिया में आए हो, सैयदुल औलिया बन करके तुम आए हो, तुम ही वो हो कि तेरा कद में नाज पूरे दुनिया के वलियों के गर्दन पर होगा। इतना कहना मेरे दोस्तों, तो गौसे पाक बचपन में भी हैं तो अल्लाह के वली बन करके हैं। और सुन लीजिए, ये बात कह के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। गौसे पाक माँ के शिकम में भी हैं तो वली बन करके हैं। दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो रमजान शरीफ का रोजा रखा है, आते ही दुनिया में रोजा रखा, और 1-2 रोजा नहीं 300 रोजा रखा था। और एक बात जहन में देख के जा रहा हूँ कि जो वली होते हैं ना, वो मरते नहीं हैं, कब्र अनवर में भी वो जिंदा होते हैं। सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी वो हयात में रहते हैं, हयात जावेदानी उन्हें मिल जाती है। दूर की तारीफ नहीं, हिंदुस्तान और बिहार की तारीफ में पेश करके रुखसत हो रहा हूँ। कहते हैं कि गुलबर्गा शरीफ से चले थे हजरत मखदूम अशरफ जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह, अपने पीर व मुर्शिद हजरत अलाउल हक पांडवी के बारगाह में जियारत के लिए चले जा रहे थे। बिहार जैसे ही पहुँचते हैं, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीरी बिहार, और बिहार में कहा मनेर शरीफ में जब पहुँचते हैं, कहीं
غور سے سنیے گا اس واقعے کو. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا وصال ہوا. انتقال سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے مریدوں سے کہ جنازہ میرا کوئی نہیں پڑھائے گا, جنازہ تیار کر کے رکھ دینا, کوئی آئے گا 3 صفت اس کے اندر پوچھ لینا, جب 3 علامت اس کے اندر پائی جائے وہی میرا جنازہ پڑھائے گا. سبحان اللہ. جنازہ رکھا ہوا ہے, انتظار ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ کو دیکھا آتے ہوئے, اسی میں شیخ جیلانی آگے بڑھے, اس قافلے کو روکا, کہا کہ اس میں کوئی خاصان خدا اللہ والے ہیں کافی. تب وہ روح کے بعد دیکھا ایک شکل ہے جو سبوں سے جدا ہے, سبوں سے الگ ہے, نورانی صورت ہے. نگاہ پڑی اور کہا کہ حضور آپ سید ہیں, آل رسول ہیں آپ. کہا سید تو ہوں. دوسری پہچان آپ 7 لہجے کے قاری ہیں. کہا کہ ہاں جگت سیوا جانتا ہوں. کہا ماشاء اللہ. اچھا ایک اور بات بتائیے, آپ نے سلطنت کو چھوڑا ہے, ترک کر دیا ہے, سلطنت چھوڑ کر کے آپ آئے ہیں. کہا میں سمنان کے سلطنت کو چھوڑ کے آیا ہوں. کہا حضور آگے آئیے, حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ 3 خصلت, یہ 3 خوبی جس آدمی کے اندر ہو تو معلوم کر دینا وہی میرا جنازہ پڑھائے گا. حضور جنازہ پڑھا دیجیے. حضرت مخدوم آگے بڑھے, جنازہ پڑھا دیا, لوگوں نے انہیں دفنا دیا, چلے گئے قبر کے نیچے. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر سے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری اپنا ہاتھ باہر نکال دیا, دفنا دیا, مٹی ڈال دیا, چلے گئے لوگ. دیکھا نیچے سے وہ اپنا ہاتھ باہر نکال دیے. اگر باہر نکالے پھر لوگ پلٹ کے کہتے ہیں حضرت کو ہم لوگوں نے تو دفنا دیا ہے, لیکن یہ باہر اپنا ہاتھ نکالے ہوئے کیا معاملہ, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہاتھ باہر کیوں نکل آیا. لوگ دوڑے ہوئے گئے. حضرت مخدوم سمنا کی خدمت میں حضور چلیے نا, ابھی ابھی حضرت کو ہم لوگوں نے دفن کیا ہے اور ان کا ہاتھ باہر نکل آیا ہے. وہ آئے, آنے کے بعد دیکھا ہاتھ باہر ہے, مراقبہ کیا, اور جیسے ہی مراقبہ کیا ان پر الہام ہو گیا, سمجھ گئے. تو سنو یہاں, انہوں نے تم لوگوں سے کچھ وصیت کیا تھا. حضور یاد تو نہیں آ رہا. آسان خدا غیب سے انہیں ایک ٹوپی ملی ہوئی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں دفن کیا جاؤں تو میری قبر میں وہ ٹوپی رکھ دینا. تم لوگوں نے ٹوپی رکھا. لوگوں نے کہا تو تھا لیکن ہم لوگ بھول گئے, ہم لوگ وہ ٹوپی نہیں رکھ سکے. کہنے وہ ٹوپی مانگ رہے ہیں, جلدی سے وہ ٹوپی لاؤ جس کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا. دو آدمی گیا اور وہ ٹوپی جو غیب سے انہیں ملی تھی لایا. جیسے ہی ان کے دستے مبارک میں ٹوپی دیا, حضرت مخدوم بہاری نے اس ٹوپی کو ہاتھ میں لیا اور سیدھے اپنے قبر کے اندر ہاتھ کو نیچے لے جاتے ہیں اور لے جا کے رکھتے ہیں. میرے دوستو, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ مر گئے عام لوگوں کی طرح مردہ قرار پاتے تو پھر وہ ٹوپی لینے کے لیے کیسے قبر سے ہاتھ نکالا تھا, کیسے باہر کیا تھا. اس لیے اللہ والے مرتے نہیں ہیں, مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں. دائمی زندگی انہیں ملتی ہے. وہ کل بھی زندہ تھے, وہ آج بھی زندہ ہیں, اور قیامت کی صبح تک بزرگان دین اولیاء کرام زندہ رہتے ہیں. یہ تو ولیوں کی بات ہے. اور آج جشن ہم لوگ منا رہے ہیں, جشن غوث الورا. یہ سارے ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی یاد ہم لوگ منا رہے ہیں. ان کا تو عالم یہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر کر رہے ہیں. جب ان کی والدہ محترمہ مدرسہ لے جاتی ہے پڑھانے کے لیے, کہا میرے بیٹے کو پڑھا دیجئے. مولانا صاحب نے کہا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا حضور ہم یہ جانتے ہیں. کہو بسم اللہ کا یہ جانتے ہیں. کہا الحمدللہ یہ بھی جانتے ہیں. کہا سیقول کا یہ بھی جانتے ہیں. پہلا دن مدرسہ میں گئے اور جو مولانا پڑھاتے ہو کہتے یہ بھی جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں. پسینہ آیا مولانا صاحب کو. کہا اچھا ایک بات کرو, کتنا تم جانتے ہو سنا دو. تو پہلے دن جو مدرسہ میں گئے غوث پاک بچپنا آتا ہے, پڑھنا جو شروع کیا وہ 18 پارہ پڑھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. اگر 18 پارہ پہلے دن خاموش ہو گئے تو مولانا صاحب نے ان خیر فاطمہ سے پوچھا تیرا بیٹا کہاں پڑھتا تھا. کہا کہیں نہیں, پہلے دن تو لے کے آئی ہوں
कहे लड़का कहाँ पढ़ा था? कहा कहीं नहीं पढ़ा था। कैसे याद कर लिया तलफ्फुज़ सही अदायगी के साथ जो कुरान तुमने 18 पारा सुनाया है, ये कहाँ याद कर लिया? कहा कहीं नहीं, मेरी वालिदा माजिदा फजर के बाद रोजाना कुरान पढ़ा करती थी और मैं उनके शिकम में परवरिश जो पा रहा था सुना करता था। 18 पारा तक सुना उतना मैं سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا علامہ شکور صاحب کو ملا. غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اللہ کے وہ مقدس ولی ہیں اور اللہ نے وہ قوت قدسیہ عطا کیا انہیں کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں بلکہ ماں کے شکم میں ہیں. بچپنا آپ کا ہے بلکہ اللہ نے وہی سے آپ کو ولی منتخب کر کے دنیا میں بھیجا ہے. طوفان روح لانے سے یہ جشن فائدہ 2 بند بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. وہ السلام علیکم. سلام.